ابھی تھوڑی ہی دیر میں 13 تاریخ لگنے والی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے مجھے تو اللہ یاری سے مناظرہ کرنا ہے، اور یہ اللہ کی مقدس کتاب میرے ہاتھ میں ہے، قرآن کریم، میں اس کو سر پہ رکھ کر کہتا ہوں، خدائے وحدہ لا شریک کے مقدس کلام کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، حسن اللہ یاری سے مجھے مناظرہ کرنا ہے، ایمان شیخین پر کرنا ہے، جتنے اختلافی مسائل ہیں ایمان شیخین کے بعد ان سب پر مناظرہ کرنا ہے، بے شک کرنا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے کلمے کی موت نصیب نہ فرمائے، مجھے کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیچ میں کوئی رابطہ، کوئی وسیلہ، کوئی بھی رابطہ، کوئی بھی وسیلہ اب ہمیں منظور نہیں ہے، یہ سب رافضی ہے۔ حسن اللہ یاری خود آ کر کہے کہ ایمان شیخین پر کلیم حنفی سے میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، اس شرط پر کہ نامزد کافر وہ ثابت کریں گا، نامزد جنتی میں ثابت کروں گا، السلام علیکم نامزد جنتی میں ثابت کروں گا۔ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصویر کشی کے متعلق جو فرمان عالی شان موجود ہے، اس پر بھی الحمدللہ علماء اہل سنت کا اس عاجز کا پورا عمل ہے، اور ہم تصویر کی ہر حادث صورت کو ناجائز و حرام سمجھتے ہیں، بلا ضرورت شدیدہ تصویر کے یا ویڈیوگرافی کے قائل نہیں ہیں۔ آج کس غرض سے میں آپ حضرات کی بارگاہ میں آیا، آپ سب جانتے ہیں، کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ کل سے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب آمد ہو اور کب ہم تک حقائق پہنچے۔ میں نے اس موضوع سے متعلق قرآن کریم برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، جو سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 135 ہے۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اے ایمان والو انصاف پر خوب ڈٹ جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دو، اگرچہ تمہارا اپنا نقصان ہو۔ یعنی جو تمہاری بات ہونی چاہیے وہ سچ ہونی چاہیے، حق ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، لوگوں کی خوشی اور ناراضگی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں اصل مقصد پہ آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جملہ برادران اہل سنت جو دنیا کے مختلف کونوں سے، گوشوں سے، شوشوں سے مجھے سماعت کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کروں گا، خدارہ اس سیشن کا پورا حصہ بغور ملاحظہ کریں، دیکھیں، کچھ حقائق ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آپ تک پہنچی نہیں اور لوگ خواہ مخواہ الجھ رہے ہیں۔ مجھے امید قوی ہے کہ اس گزارش کے بعد آپ بغور ملاحظہ فرمائیں گے۔ حضرات، جب میں نے حسن اللہ یاری کائنات کے بدترین رافضی کو چیلنج مناظرہ دیا، تو ایسا نہیں ہے کہ نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں فقیر کو پہلے سے عطا فرمائی ہے اور اپنے بزرگوں کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ کسی رافضی خنزیر کے بدولت مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ ان چیزوں کی چاہت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ یاری نے اس چیلنج کو قبول کیا، ماڈریٹر کے طور پہ بابا کو رکھا۔ اب ہم نے اصول مناظرہ کے تحت شرائط مناظرہ پیش کی، اور کرنے کے بعد ہم نے صاف اور واضح لفظوں میں لکھا کہ یہ ایک طرفہ شرائط ہیں، اس سے فریق مخالف متفق ہے یا نہیں ہے، ہمیں آگاہ کریں فلاں وقت تک۔ یہ شرائط ہم نے 15 مئی 2025 کو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ویڈیو کی شکل میں بھی میں نے وائس کی شکل میں، آڈیو میں بھی بول کر بتایا، اور اس کی تصویریں بھی انٹرنیٹ پر عام ہوئیں۔ اچھا، اب جب یہ شرائط عام ہوئی تو بالکل پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ حسن اللہ یاری جیسے بے لگام سرکش گھوڑے کو کسی نے لگام کسی، اور وہ ایسا چھٹپٹایا اور ایسا بے چین بے قرار ہو گیا کہ آپ اس کی بے قراری دیکھیے کہ 1 ماہ کے اندر اس مناظرے کو لے کر وہ کئی بار نام نہاد سنی در حقیقت رافضیوں، سبائیوں، یہودیوں کے ساتھ
لائیو میٹنگیں کر رہا ہے جس میں میری ذاتیات پہ تبصرہ ہے، میرے علم پہ تبصرہ ہے، میرے فہم پر تبصرہ ہے، اور کئی طرح کی باتیں اس کے اندر چلنے لگی. یعنی 1 ماہ کے اندر ہندوستان میں چھپے ہوئے کئی رافضی کھل کر سامنے آ گئے کہ در حقیقت یہ لوگ اللہ یاری کے لوگ ہیں. بہرحال میں نے شرائط مناظرہ پیش کی تھی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ خود اللہ یاری اس کو پڑھتا، پڑھنے کے بعد بھئی میں فلاں شرط سے متفق ہوں، فلاں شرط سے نہیں ہوں. 15 مئی کو میں نے جب شرائط مناظرہ نظر عوام کیا، انٹرنیٹ پہ پبلش کیا، تو میں نے 20 مئی تک کا ٹائم دیا کہ آپ اس وقت تک مجھے اطلاع کریں. لیکن 21 مئی کو یہ ہندوستان کے ایک رافضی مولوی نجس العین، لوگ نار العین کہتے ہیں، میں تو نجس العین کہوں گا، اور وہ پنچر پیر کھپولی کا، اس کے ساتھ میں بیٹھ کر میری شرائط پر ڈسکس کرتے ہوئے حسن اللہ یاری کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے وہ شرطیں پڑھی نہیں، میں نے دیکھی نہیں، اور وہ رومن میں لکھی ہوئی تھی، حالانکہ خالص اردو کے اندر وہ شرطیں تھیں. اور پھر ان شرطوں پر وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کس سے ہم متفق ہیں کس سے نہیں ہے. بہرحال اس کی ویڈیو بھی ہم نے اپنے چینل پہ 1 گھنٹہ کچھ منٹ کی ہے ڈالی. اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب میں نے تمہیں چیلنج دیا اور تم نے قبول کیا، تو ایمانداری کا تقاضا کیا ہے، مناظرے کے اصول و آداب کیا ہے کہ اس کے بعد جو تمہارے اور میرے بیچ مکالمے ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہے ہیں، جانبین کو، طرفین کو بغور ان باتوں کو ملاحظہ کرنا چاہیے. مولانا وہ نجس العین صاحب جو چمچہ گیری اور دلہ گیری اور چاپلوسی اور خفیہ برداری میں اتنا آگے نکل گئے کہ روزانہ آدھے گھنٹے کی ویڈیو مجھ پر بنا رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ایمان شیخین کے قائل ہے، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ کچھ حسن اللہ یاری کو نصیحت کرتے. اب آئیے میں آپ کو وہ جس کتاب کا حوالہ دے رہے تھے شریفیہ کا، اسی کا حوالہ دے کر بتاؤں کہ مناظرے کے اصول، آداب، تقاضوں کے اندر سے یہ ہے ينبغي للمناظرین ان یبصر کل واحد منہما الآخر، کہ مناظرے میں چونکہ 2 فریق ہوتے ہیں، ایک مدعی اور ایک مدعا علیہ. تو مدعی کون ہے؟ حسن اللہ یاری ہے. مدعی معلل ہوتا ہے، مجیب ہوتا ہے، مدعی معلل اور مجیب ہوتا ہے، جبکہ مدعا علیہ منکر، سائل اور نافی کو کہتے ہیں. تو اب یہ جو 2 فریق ہے مناظرے کے اندر، مدعی اور مدعا علیہ، تو اصول مناظرہ میں یہ بات طے ہے کہ ينبغي للمناظرین ان یبصر کل واحد منہما الآخر، کہ دونوں مناظروں کو چاہیے کہ آخری تک، مناظرے کے اینڈ تک ایک دوسرے کو توجہ سے دیکھتے رہے، سنتے رہیں، سماعت کرتے رہیں، دلائل پر غور کرتے رہیں، تاکہ ان دلائلوں کی وہ کاٹ کر سکے. جب یہ چیز اصول مناظرہ میں سے ہے تو پھر آپ نے اس چیز کو اگنور کیا کیسے؟ آپ کہتے ہیں میں مناظر ہوں، 10 سال سے انٹرنیٹ پہ مناظرہ کر رہا ہوں، جب تمہیں اتنی بیسک بات معلوم نہیں. اور افسوس کہ جو مولانا ان کی چمچہ گیری اور حمایت میں اٹھ کر آئے ہیں، ان کو بھی یہ چیز نہیں معلوم کہ اصول مناظرہ میں سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو توجہ دینا چاہیے. اب ذرا دیکھیے، حسن اللہ یاری کو ہم نے چیلنج دیا، اس نے قبول کیا، ہماری شرائط پر وہ اغیار سے بات کر رہا ہے، ہم سے بات نہیں کر رہا ہے، اور ساتھ میں وہ گھمنڈ سے بھری ہوئی بات، کبر میں ڈوبی ہوئی بات کیا کہہ رہا ہے، ذرا سماعت فرمائیے. اس نے جو چیلنج بھی دیا تھا نا، اس میں گالی اس نے لکھا تھا. وہ تو ہم ایسے لوگوں کو پھر تھوکتے بھی نہیں ہے نا. وہ دیکھیں، کوئی بھی شخص آپ سے وہ جب گالی دے رہا ہوتا ہے نا، اس سے تو گفتگو کرنا ہی ناممکن ہے بھائی. وہ جب چیلنج دیتے وقت گالی دے رہا ہے، وہ بھائی اگر آپ نے سنجیدگی سے گفتگو کرنی ہے تو گالی کیوں دے رہا؟ تو اس نے جب چیلنج دیا تھا، ہم نے تو اس کو طرف توجہ بھی نہیں دیا. میں نے آج تک اس کا ایک میسج بھی صحیح طرح سے نہیں سنا ہے. اس نے جتنے میسیجیں مجھے فارورڈ ہوئی ہیں نا اس کی، میں نے ایک میسج بھی اس کا، میں نے شروع سے 1-2 لفظ اس کے جب سنتا ہوں تو بند کر دیتا ہوں، نہیں سنتا. ٹھیک حضرات، آپ نے دیکھا کہ حسن اللہ یاری گھمنڈ میں چور کہہ رہا ہے کہ میں اس کو تھوکتا نہیں، اس کو دیکھتا نہیں، وہ گالیاں دیتا ہے. اور آخری بار یہ لوگ پرسوں جو لائیو آئے تھے، اب عجیب بات ہے کہ لائیو میں ایک بندے نے چیلنج دیا، میں کبھی کسی کے ساتھ لائیو نہیں آیا، کبھی میں نے اس پر ڈسکس نہیں کی. 13 تاریخ تم نے مقرر کی تھی، 10 تاریخ کو یہ تھا کہ بھئی ہم لنک ٹیسٹ کریں گے. لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ جب میں نے 15 مئی کو شرائط مناظرہ اپلوڈ کی اور میں نے آپ کو 21 مئی کا ٹائم 20 مئی کا ٹائم دیا کہ آپ اس پر بات کریں، تو آپ 21 مئی کو دوسروں کے ساتھ لائیو آ رہے ہو.
پھر اس کے بعد میں 27 مئی کو لائیو آیا. اسی چینل پر آپ وہ لائیو سماعت کریں, صرف اور صرف 45 منٹ کے اندر کا ہے. تو میں نے کہا بھائی تم 31 مئی تک اس کا جواب دو, تب بھی انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ مسلسل اگنور کر رہے ہیں, دھیان نہیں دے رہے ہیں, باتوں کو سمجھ نہیں رہے. بولتے ہیں کون تمہارے ایک گھنٹے کی ویڈیو دیکھیں گا. میرا یہ چینل تقریباً 6 سال سے چل رہا ہے, اس پہ 1700 کے قریب ویڈیو اپلوڈ ہے. میرے بیانات ہیں, مناظرے ہیں, ٹیلی فونک وغیرہ, کچھ تبصرے ہیں. 1300 کے قریب میں نے اس میں فقہی مسائل بتائے. تو میں نے تمہیں وہ سب سننے کے لیے کہا. میں نے تم سے کہا کہ واٹس ایپ چینل پہ آ کے مجھے فالو کرو اور وہاں جو کچھ روزانہ یومیہ رودات میں بیان کرتا ہوں اس کو سنو. بالکل نہیں. جو تمہارے میرے بیچ جب معاملہ ہوا اور تم سے ریلیٹڈ جو چیزیں میں نے بنائی, کوئی بھی آدھے گھنٹے سے اوپر کی نہیں ہے. خالی لائیو جو ہے وہ 41 منٹ کا کچھ کا ہے. سب کوئی 33 سیکنڈ کا ہے, کوئی 10 منٹ کا, کوئی 5 منٹ کا. جب تم سنو گے ہی نہیں تو پھر آخر تم سے مناظرہ ہوگا کیسے؟ تو اس لیے میں نے پچھلی بار 2 جون کو ایک ویڈیو ڈالا کہ حسن اللہ یاری چونکہ ہمیں مسلسل اگنور کر رہا ہے, لہٰذا یہ مناظرہ بنتا نہیں ہے, پوسٹ پونڈ کیا جا رہا ہے. اس کی بے اعتنائی کی وجہ سے, نہ یہ کہ میں کہیں بھاگا, نہ میں نے اپنا ملک چھوڑ دیا یا میں دنیا سے باہر ہو گیا, ایسا نہیں. بالکل سکون و اطمینان, وقار اور طمانیت کے ساتھ میں اپنے گھر قصر ابو حنیفہ میں بیٹھا ہوا ہوں. تمہارا کام یہ تھا کہ جو تاریخ, جو ڈیڈ لائن آپ کو دی جاتی اس پر آپ آ کر ہمیں بات کرتے, ہم سے کہتے کہ ٹھیک ہے آپ لنک دیجئے, یہ کیجئے, وہ کیجئے. تم دوسروں کے ساتھ لائیو آ رہے ہو اور ان سے تبصرہ کروا رہے ہو. اور سب سے بڑی بات, ان کی چمچا گیری میں ملوث ہو کر مولوی نجیس العین صاحب نے ایک بات کہی, آپ حضرات اسے سماعت کریں کہ میرا کیا مقام ان کی نظر میں حسن اللہ یاری کے اور میرے بیچ جب انہوں نے مقابلہ کیا تو مجھے کس حیثیت کا آدمی سمجھا. آپ سماعت کریں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے, معذرت کے ساتھ مفتی صاحب کہہ رہا ہوں, حقیقت اور سچائی یہی ہے کہ اگر علمی موازنہ کیا جائے تو قبلہ مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب آپ اللہ یاری کی جوتیوں پر بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں. یہ جو سچائی اس کا اظہار کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مولوی نجیس العین صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں, اور پھر مجھے سے کہا جا رہا ہے کہ مناظرہ کرو. اور اس کے جتنے چٹوے بٹوے ہیں جو ایمان شیخین کا زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں, حقیقتاً ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ یہ بدترین رافضی, مجوسی, یہودی, یہ بابا اور جتنے بھی لائیو کے اندر آ کر بیٹھے تھے, یہ سارے خبیث حرام الدہر ایمان شیخین کے بالکل قائل نہیں. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں, خداوند قدوس و جبروت کی قسم, ان کے دل خود کھٹے ہیں شیخین کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام امہات المومنین کے حوالے سے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو. تو مولوی نور العین صاحب مدرسے میں پڑھنے گئے تھے کہ گھاس چھیلنے گئے تھے, یا استاذ کا صرف حقہ بناتے تھے آپ اور چارپائی درست کرتے تھے؟ آپ نے مناظرے کے اصول میں یہ بات نہیں پڑھی کہ مناظرے کے اصول میں ینبغی للمناظرین ان یکونا متساویین فی العلم, دونوں مناظروں کا علم میں ہم پلہ ہونا ضروری ہے. یعنی دونوں اپنے وفاق کے فاضل ہوں, اپنے مذہب کے جانکار ہوں. تو تمہارے نزدیک جب میں اس کی جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہوں تو پھر تم مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو کہ اس سے مناظرہ کرو؟ آپ اس سے میں مناظرہ اپنے دم پر کر رہا ہوں, نہ کہ تم جیسے ٹچے لوگوں پر. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ بریلی کا مرکز ہمیں لکھ کر دے, ہم عاجز ہیں, ہم مناظرہ نہیں کر سکتے. تو پھر ہم ایمان شیخین پر حسن اللہ یاری سے مناظرہ کریں گے. جب تم بریلوی ہو ہی نہیں تو بریلوی تمہیں لکھ کر کیوں دیں گے؟ پھر کل کو تم کہیں گے دیوبندی چونکہ وہ بھی محبان صحابہ کہتے ہیں تو وہ بھی لکھ کر دیں, اہل حدیث بھی لکھ کر دیں. جب تم خود اس کے سامنے گئے تھے لائیو میں, شرطیں پڑھ رہے تھے, کیا اس نے اس وقت نہیں کہا تھا کہ ابو بکر و عمر کے لیے کوئی متواتر حدیث نہیں ہے, ان کی فضیلت میں, شان میں, عظمت میں وہ پکے کافر ہے؟ تو اس وقت تمہاری زبان پہ لقوہ مارا تھا خبیث آدمی کہ تم ایک جاہل, انگوٹھی پہننے والے, ایک ناچنے گانے والے, دھمال ڈالنے والے, بدعاتی قبروں کے پجاری, اس خبیث کے سامنے وہ تمہیں ڈانٹ رہا ہے, اے پڑھو, آگے بڑھو, یہ کرو, وہ کرو, چپ بیٹھو, بولو. معاذ اللہ, ایک عالم ہو کر تم سن رہے ہو خبیث. اس وقت تم نے کیوں نہیں مناظرہ کیا اسے جبکہ تمہارا اس کا سامنا ہو چکا تھا؟ تو اس حساب سے جو میں نے عبارت پڑھی ہے, میرا اس کا مناظرہ بنتا ہی نہیں ہے. لیکن میں نے اسے مناظرے کا چیلنج دیا, اس نے قبول کیا. میں آج بھی اس سے مناظرے کے لیے تیار ہوں. کل 13 ہے, کل 13 کے لیے تیار ہوں.
میں نے جو اس کے گلے میں شرائطوں کا پھندا ڈالا ہے نا، آج تک جتنے لوگوں سے اس نے باتیں کی ہے نا، وہ باتیں بغیر شرطوں کے ڈائریکٹ آ گئے اور بات ہو گئی. اور بعض لوگوں نے تو اس کا ایسا کچومر نکالا ہے کہ ذلیل ہونے کے بعد بھی اسے وہ اپنی فتح تصور کرتا ہے. یعنی کتنا بڑا بے شرم آدمی ہے کہ مار کھانے کے بعد بھی فاتح عالم اپنے آپ کو قرار دیتا ہے. ابھی حال میں عقد ام کلثوم پہ مفتی غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے وہ رگڑا لگایا اس خبیث کو کہ اس کے 7 طبق روشن ہو گئے، اور اس کے بعد بے شرم کی طرح ہنستا ہوا نہایت ہی مکروہ صورت کا آدمی. اس کے ہنسی پہ مجھے عربی کا ایک شعر یاد آیا، وَإِذَا أَشَارَ مُحَدِّثًا فَكَأَنَّهُ قِرْدٌ يُقَحْقِهُ أَوْ عَجُوزٌ تَلْطِمُ. اب نور العین اور حسن اللہ یاری تو اس کو سمجھیں گے، اب ببوا بیچارہ کیا سمجھے گا، اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا جاہل کو. تو اگلی لائیو میں اس کو اس شعر کا مطلب بتا دینا. بہرحال اب یہ جو اس طرح کی حرکتیں چل رہی ہیں، ابھی جو لاسٹ میں یہ لوگ لائیو آئے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت گالیاں دیتا ہے، بہت گالیاں دیتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت میں گالیاں کون دیتا ہے. ذرا حسن اللہ یاری کی کائنات کے بہترین لوگوں کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے دونوں سسر اور پہلو میں لیٹے ہوئے، جنت کے ٹکڑے کے اندر لیٹے ہوئے نبی کے 2 وزیر ابو بکر و عمر اول المسلمین کے بارے میں ذرا رائے دیکھیے کیا ہے. والله إن الكفار أفضل من أبي بكر وعمر. أقسم بالله أمريكا، يهود، نتنياهو، أريال شارون أفضل آلاف مرة من أبي بكر وعمر. كلب أريال شارون، كلبه ليس أريال شارون. أريال شارون عنده كلب، ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر آلاف مرة. وحدة الإسلامي لا جهنم، وحدة الإسلامي. حضرات گرامی، مجھے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ میں جو سخت کلمات کہتا ہوں، حرام الدہر، خبیث، نجس، مفقود الاب، مجہول النسب، تو کہتے یہ گالیاں دیتا. اس نے سیدنا ابو بکر و عمر سے نیتن یاہو کو 1000 گنا بہتر کہا، کتے کو افضل کہا معاذ اللہ، اور مسلمانوں میں پہلے جہنم میں جانے والا کہا. اس حرام الدہر نے یہ کہا، میں نے پچھلی لائیو میں بھی یہ ویڈیو دکھایا. اس کے باوجود جب یہ تیسری ابھی کی جلدی کی جو لائیو ہوئی ہے، اس میں کئی لوگ اس کے ساتھ آئے، 6 لوگ ایک اسکرین پر آئے، آتے رہے جاتے رہے آتے رہے. جتنے بیٹھے تھے یہ سب چاہتے ہیں کہ صوفی کلیم ہمارا ایک مرتبہ نام لے. وہ ببوا کے بازو میں ایک بیٹھا تھا، وہ پگڑی پہن کے، وہ اسٹیشن کے اوپر وہ لمبی تار والے کان صاف کرنے والے آتے ہیں ہمارے یہاں، وہ اس شکل کا، صورت کا، وہ حرام الدہر کہتا ہے کہ یہ بغیر اعراب کے عربی نہیں پڑھ سکتا، محال اعراب جب ہو تبھی عربی پڑھ سکتا ہے، اور میری برائی چل رہی ہے. لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایمان شیخین کے تعلق سے ہم تجھ سے بات کرتے ہیں، تم بھی تو ایمان شیخین کے قائل ہو. ارے تم کھلے کھلے رافضی ہو، امت کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ یہ ببوا کھلا ہوا رافضی ہے. پچھلے ہماری چینل پہ اس کی ایک ویڈیو دیکھیے جس میں یہ حضرات شیخین اور حضرت عثمان کو بھگوڑا بھاگنے والا کہہ رہا ہے. خدا کی قسم یہ کب ایمان شیخین کے قائل تھے؟ اب ذرا آپ دیکھیے حضرت سیدنا ابو بکر و عمر کے بارے میں تو یہ رائے ہے، اور کتنا چھچورا، کتنا گرا ہوا آدمی ہے یہ. ہم نے اسے کچھ علم والا سمجھ کے منہ لگانا چاہا کہ چلو اس سے بات کر لیں تاکہ نوجوان نسل کو سمجھ میں آئے کہ جو اس کی علمی قد کاٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا توپ ہے، نکلا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اس کی حیثیت کیا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے. دیکھیے شیخین پہ کس طرح بھونک رہا ہے، اور لائیو میں میرے اور اپنے تعلق سے کتنی بھونڈی بات، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، کیا بھاشا اس کی ذرا سنیے آپ. اس نے اپنی جان بچانا تو کسی بہانے سے کہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، میں مناظرہ نہیں کروں گا. یہ کوئی ہمارا یہ گرل فرینڈ اس طرح کرتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے بھائی، یہ کوئی کیا اگنور کر رہے بھائی؟ کیا میں نے نا، تو کیا چیز ہے بھائی؟ تو کوئی ہمارا بیوی ہے، ہمارا، ہم نے آپ سے رشتہ مانگا ہے کہ آپ ہمیں اگنور کرنے کا حق نہیں ہے. حضرات گرامی وقار، آپ نے سنا، یعنی یہ مناظرہ ہو رہا ہے. میں نے تمہیں چیلنج دیا، تم نے قبول کیا. ہم دونوں کو حساس ہو کر اس مسئلے کو لینا چاہیے. تم چھچورا پنتی کر رہے ہو، وہ ہمارا بیوی ہے کیا، وہ ہمارا گرل فرینڈ ہے کیا، ہم اس کو یہ دیں گے وہ دیں گے. اللہ نہ کرے 1000 بار کہ کبھی مجھ سے تجھے کوئی رشتہ قائم کرنے کی نوبت آئے، یا معاذ اللہ تیری مہمانی کا مجھے شرف حاصل ہو. اللہ نہ کرے 1000 بار کائنات کے اس بدترین کافر سے معاذ اللہ میرا کوئی تعلق ہو، کوئی یارانہ، کوئی دوستی، بالکل نہیں.
कैसे बेशरम है ये अपने आप को मौलाई कहलाने वाले। तुम्हारा तो सिर्फ इतना मसला था ना कि तुम हजरत अली को पहला खलीफा मानते हो और सबसे अफजल मानते हो, बाकी तो मामूलात में अहले सुन्नत थे, अकाइद में अहले सुन्नत थे। फिर उस बदतरीन राफजी के लाइव में जाके इस तरह शुक्रिया जहे नसीब आपने हमको मौका दिया, गू खा लो उसका। हरामजादो, इतनी चमचागिरी, ऐसी दल्लागिरी, माज़अल्लाह। बता वो कान साफ करने वाला हैदराबाद का लौंडा, वो कह रहा जी 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 मेरी बड़ी खुश नसीबी है। वो एक और नीचे बैठा था सफेद कपड़ों में, पता नहीं मुंह धोकर आता है नहीं आता है, लानत हमेशा बरसती रहती चेहरे पे, पता नहीं कौन से क्वालिटी का गांजा पीता है, हर वक्त नशे से आंखें उसकी भरी रहती है। एक बेहतरीन आलिम मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी पे तबसरा कर रहा है। ऐसे घामड़ो, एक कौन गदीरी साहब तशरीफ लाए, एक वो पीछे मुसल्ला रहता बबुआ, कभी मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होगी। अरे इनको भांगड़ों से, धमाल से, कब्रों के तवाफ से, सजदे से, संदल से, बंडल से, कब्रों की पूजा से, परस्तिश से, नकली छिल्ले से, छंडों से, पंजों से, इनको जब फुर्सत मिले तब तो ये अल्लाह के हुजूर आके सजदा करेंगे, बिदाती। हाँ बताओ, ये इतनी बड़ी बात कह रहा है ये खबीस माज़अल्लाह, और ये लोग इसको हंस हंस के ले रहे हैं। तो अब ये हजरत सैयदुना अबू बकर को इसने गाली बकी, कहते हम गाली बकते हैं। अब आइए इनकी हिमायत में जो साहब उठे थे, मिसबाही साहब, नजीसुल आयन साहब, मैं नजीसुल आयन इसलिए कह रहा हूं कि इसने एक वीडियो में मुझे अल्लाह यारी से भी बड़ा काफिर कहा माज़अल्लाह, और ऐसी हल्की बात पर मेरी तकफीर की। अगर मेरे सामने बैठे तो खुदा वहदहू ला शरीक की कसम ये 2 मिनट टिकेगा नहीं। बहुत हल्की बात पर इसने तकफीर कर दी है, तकफीर बनती नहीं है उस पर। खैर, इन साहब की गालियां आप जरा मुलाहाजा करें। मुझे तो मेरे रूह को भी नहीं पता कि उसने क्या बोला मुझसे, जब मैं सुनता ही नहीं हूं। तो वो तो उससे मुझे तवक्को ना करे कि मैं उसके गुफ्तगू सुन फॉलो करूं कि वो क्या कह रहा है। वो हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। जो है एक नंबर, क्या बताऊं तुम्हारे बाप के हम नौकर हैं क्या बे? तुमसे बात करने के नहीं अरे देखो तहजीब तुम्हारी कैसी है, तुम्हारी तहजीब कैसी है, एक नंबर के घामड़ मालूम हो रहे हो। चलो तारीफ की तारीफ तुम करो। औलाद हो, बरेलवी कमीना कहीं का, सुअर की औलाद। भाग यहाँ से। अबे तुम, ये तहजीब तुमको किसने सिखाई है? ये हमें आदाब, तमीज़, तरीक़ा, तहजीब, तमद्दुन, ज़बान की शाइस्तगी, शुस्तगी सिखा रहे हैं। ज़रा देखिए, बरेलवियों को सूअर, हराम का जना कह रहा है। ये गाली नहीं है। तुम आवाम को गालियां दो, उलमा को गालियां दो। अरे ये तो आवाम उलमा है। इसनारुल ऐन ने सहाबी रसूल, कातिब वही, खालुल मुस्लिमीन, सय्यदुना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तबारक व तआला वरदाहु अन्ना की बारगाह में कैसी सख्त गाली दी, समाअत फरमाए आप। क्या कह रहा वो अमीर मुआविया को? साहब को तवज्जो दिलाऊंगा कि मुफ्ती साहब, काश आप अपनी उसी ममदूह शख्सियत ही की सुन्नत पे अमल कर लेते कि जिसके दिफा में आप जायज़ व नाजायज़ सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं। और वो कौन है? फ़िरौन शाम मुआविया इब्ने अबी सुफियान। गिरामी, ये तो कुछ नमूने दिखा रहा हूं मैं, बड़ा धमाका तो आगे होने वाला। आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि हजरत ये चीज़ें आप कहाँ से लाई। ये तो चंद बातें जो अभी लाइव में आके इन्होंने 3-4 बात कही। क्या बात कही? गालियाँ देता है। तो मैंने दिखाया आपको कि इनकी ज़बान कौसरो तस्नीम से धुली हुई। ज़रा सुनिए कैसी। ये सूफ़ी संत खपोली के पंचर बाबा साहेब जो आकर फरमा रहे थे, मुझे तो बहुत गाली देता है, सबको गाली देता है, हम तो सूफ़ी है, सबको लेकर चलते हैं, हम तो सबको प्यार करते हैं। एक अवामी सतह का बच्चा इसको फ़ोन लगाता। इस बाबा की ज़बान सुनिए। अगर आप घर में, तो मेरी गुजारिश है बराए मेहरबानी हेडफोन कान में लगा लें आप। ज़रा देखिए बाबा कैसी भाषा इस्तेमाल। बाबा तू ही बोल लिया। छोड़ेंगे तेरे माफिया की औलाद, तेरी माँ की छूत रजा खानी रख, और तेरी माँ का छूत, तेरे रंडी के बच्चे, तेरी मैया का भौसला तेरे। अबे तेरी सुअर की औलाद, रसीद पंचर जोड़, पंचर
पंचर जोड़ पंचर जोड़ हजरात, देखा आपने, ये खुद सर के बाल से पैर के नाखून तक पाप के पहाड़ और गुनाहों के पुतले दूसरे पे अंगुष्ठ नुमाई करते हैं कि तू, अरे मैं तो अल्लाह और रसूल के गुस्ताखों को बोलता हूं, सख्त बोलता हूं। कुरान ने बलआम बिन बाऊर को बुरा नहीं कहा, कुरान ने अबू लहब के हवाले से बात नहीं कही, वलीद बिन मुगीरा के लिए कुरान ने जनीम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, कौम आदो समूद की कुरान ने नामजद तकफीर नहीं की और उनकी बुराई बयान नहीं की। अल्लाह व रसूल के दुश्मनों को बुरा बोलना ये तो कुरान से साबित है, लेकिन तुम तो आवाम को गालियां दे रहे हो, सुन्नी आवाम को, जो सहाबा और अहले बैत पाक से मोहब्बत करने वाले, जो तुम्हारी रिफ्ज की बोली बोले, वो बहुत पक्का तुम्हारे नज़र में आशिक अहले बैत है। अब एक बात हवा उड़ा रहे कि इसने अल्लाह की कसम खाई थी कि मैं 10 को लाइव आऊँगा। खुदा की कसम तुम ये चीज़ दिखा दो कि मैंने कहा था कि मैं 10 को लाइव में आके शराइत पर बात करूँगा। मुंह मांगा इनाम दे रहा हूँ, अवामी प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूँ मैं, अवामी प्लेटफॉर्म पे, और बा दिले नाखास्ता मैं वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि वो साहब सुनते नहीं है। वो फरमाते हैं कि मैं सुनता नहीं हूं, मैं थूकता नहीं हूं, मैं देखता नहीं हूं, और यहां तक आगे बढ़ गए कि कहते मेरी रूह को भी खबर नहीं इसने क्या कहा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं साहब। मुझे तो मेरे रूह को भी नहीं पता कि उसने क्या बोला मुझसे, जब मैं सुनता ही नहीं हूं। तो वो तो उससे मुझे तवक्को ना करे कि मैं उसके गुफ्तगू सुन फॉलो करूं कि वो क्या कह रहा है। वो हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। हजरात गिरामी वकार, आपने देखा, पहले भी मैंने दिखाया, मैं थूकता नहीं, मैं ध्यान नहीं देता, मैं पढ़ता नहीं, और अब भी कह रहा है मेरी रूह को खबर नहीं उसने क्या भेजा। और बाबा उसी लाइव में कह रहा है मेरे पास A to Z रिकॉर्ड है, तो बाबा ने भेजा नहीं। मुनाजरा होगा कैसे, आप मुझे बताएं ना। अब मैं क्या यूएस जाऊं, वो कहां कौन से 12वें इमाम की तरह कौन से बिल में छुप कर बैठा हुआ खबीस, उसको निकालूं और उसके मुंह पे जूते रसीद करके मुनाजरा करूं उस हरामुद्दैर को। हमें बुरा बोलते, अरे तू है क्या बे हमें बुरा बोलते? तू हमारे शेखैन को गालियां दे, साहबा को गालियां दे, उम्महातुल मोमिनीन पर तोहमत रखे, हजरत आयशा पर, हफ्सा पर रदी अल्लाह अन्हुन्ना, और हम चुप रहे। खबीसो, कह रहा मेरी रूह को भी खबर नहीं, और उसकी दलाली करने वाला ये बाबा अभी हाल फिलहाल में जब ये लाइव में आया, हलाला एक शरई अमल है जिसकी तायीद कुरान करीम से और अहादीस नबविया से होती है। पहले सुन ले, ये कहता ना मैं दीने अहले बैत फैलाता हूं, हम दीने अहले बैत का काम कर रहे हैं। मैं इस लाइव में अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं कि ये बाबा जो मोहब्बत अहले बैत का दम भरता है, अगर अपने 12 इमामों के नाम अलकाब के साथ बिना गलती करे ले ले, मैं ये घर मेरा कसरे अबू हनीफा जहां मैं बैठा हूं 2 BHK का फ्लैट है मेरा, और कुरला के पौश एरिया में, उसके नाम पर लिख कर दे दूंगा मैं। अगर 12 इमामों का नाम बिना गलती के ले ले, और जिनको वो 14 मासूमीन कहता है, सैयद आलम अलैहिस्सलाम बिला शक्को शुबा मासूम मुतलक है, और सैयद कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके नाम सही से ले ले। अल्लाह की किताब कुरान करीम जहां से शुरू होती है, सूरतुल फातिहा पढ़कर बता दे, मैं उसके वजन के बराबर उसे पैसों में तोल दूंगा। जिसको ना कुरान पढ़ना आता, ना हदीस पढ़नी आती, ना फिक़ही मसाइल का पता है, ना अकाईद, मुसलमान होने के लिए किन किन बातों का अकीदा रखना जरूरी है, सुन्नी होने के लिए कौन कौन से अकीदे जरूरी है, जिसे कुछ भी नहीं पता, अहलु सुन्ना का माखिज क्या है, सित्ता किसको कहते हैं, अरबा अहले तशय्यु का जो माखिज है, अरबा का माना क्या, सित्ता का माना क्या, ऐसा घामर बनेगा मॉडरेटर नाजिम, ये फैसला करेगा। इस चपड़गंजू को मैं अपना मॉडरेटर मानूंगा, इस कमबख्त को लाइव के अंदर आकर पूरी जमात उलमा को ये किस दरीदा दहनी के साथ गाली दे रहा है, फिर मुझे कहते हैं कि मैं गाली देता हूं। देखिए ये ताजा लाइव है। कहां मर गए सारे सुन्नी अली जो गदीर को मनाना नाजायज बोलते हैं, हराम बोलते हैं, शियों का तरीका बोलते हैं? बोल पूछो अपने आलिमों से, उन हरामजादों से, उन 2 टके हलाले की पैदाइशों से पूछो उन हरामजादों से। मुनाफिकों का सामना, मौलाई मुनाफिक जो मेरे नाप के बाल के बराबर नहीं है, नीचे के नल्ला यारी, इनके रूहानी वालिद,
ये 4 पिल्ले यहाँ बैठे हैं, संतरा, उसके बाजू में वो कान साफ करने वाला, नीचे वो कोई गांजा फूंक कर आया था, और एक बेचारा इंसाफ पसंद आदमी, वो कह रहा है कि गाली मत दो, वो कह रहा है गाली मत दो, लेकिन सुन नहीं रहा है। कितनी गलीज गाली, नाफ के बाल, मतलब नीचे के बाल। अबे जाहिल, तू ही एक अनपढ़, वरना सबको मालूम है नाफ मतलब निचला हिस्सा ही होता है। ये भरे प्लेटफॉर्म पर गालियां दें, और ये सूफी संत माशाअल्लाह अहले बैत का दीन फैलाने वाले, हम कुरान और सुन्नत का इत्तेबा करें तो हमको कहता पाजामा टखनों से ऊपर है, मूछें साफ है, टोपी सर से चिपकी हुई। तूने हदीस पढ़ी कहाँ? सहाबाए कराम सर से चिपकी हुई टोपी ही पहनते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें पस्त रखो। मैं सुन्नत का इत्तेबा कर रहा हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है अपने मुर्दों को खुद सफेद लिबास पहनो, अपने मुर्दों को सफेद लिबास में दफनाओ। बिहम्दिल्लाह मैं इसका इत्तेबा कर रहा हूं, और अल्लाह ताला हमें यूं ही सुन्नत का इत्तेबा करने की तौफीक अता फरमाए। तुम जैसी बदबख्ती अल्लाह ना करे कभी हमारे मुकद्दर का हिस्सा बने। अब एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं जो देखने के लायक है, और आपकी तबीयत अशश कर उठेगी। जरा उस पर मैं तबसरा कर दूं। अल्लाह यारी को बहुत बड़ा इल्म का पहाड़ समझते हैं लोग, और इल्म ही का पहाड़ होगा, इल्म का पहाड़ तो हो नहीं सकता। बहुत बड़ा तो बहुत बड़ा तुर्रम खां कि उसके मुकाबले का कोई है ही नहीं। ये दल्ले मवाली मैलाई तबका वहां आकर उसके इल्म की तारीफ कर रहा, उसके मुकाबले में मुझे मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी को, हुजूर कायदे मिल्लत को, हुजूर मुहद्दिसे कबीर सरताजे उलमा को हेच समझ रहा है कि बहुत काबिल है, बहुत काबिल है। इतना बड़ा काबिल आदमी कुरान कैसे पढ़ता है जरा सुनिए, और हंसिए या मातम कीजिए। घटिया, फिर गलत कुरान करीम के अंदर ये क्या है? वसयुजन्नबु है, और 6 मरतबा जन्नीबू पढ़ा इसने। कितनी मरतबा? 6 मरतबा। बाबा खपोली के पंचर पीर साहेब जैसे आप पंचर होने के बाद कभी बनने वाले हो नहीं, पूरी तरह फट चुके हो, यही हाल इसका है कि बेवकूफ को किताबुल्लाह पढ़नी नहीं आ रही है, कुरान करीम पढ़ना नहीं आ रहा, और तुम कहते हो मैं इससे मुनाजरे में डर गया। अरे हमारे मदरसे में, हमारी दरसगाह में जो आखिरी सफ में बैठने वाला बच्चा है ना, वो भी इसको नाको चने चबा देगा। इस बेहैसियत आदमी को, 2 टके के आदमी को, इस गलीस को, इस लईन को, इस काफिर आजम को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हर उम्मत का एक फिरौन होता है। मेरी उम्मत का फिरौन कौन है? मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है। मैं कहता हूं इसी तरह हर सदी में एक फिरौन देखने में आता है। इस सदी का फिरौन नल्ला यारी राफजी बदबख्ते अजली है। कुरान पढ़ना नहीं आ रहा। आप कुरान में देखिए वसयुजन्नबु हलतका है, जन्नीबू पढ़ रहा है। क्या जवाब है बाबा इसका? जरा अगली लाइव में पूछना कि आपने जन्नबु हल अतका को जन्नीबू क्यों पढ़ा? बाबा कुछ तो शर्म कर यार। नारुल आयन जिसकी जूतियों में तुम मुझे बिठा रहे थे ना, और जिसको तुम बहुत बड़ा तोप समझ रहे थे अपनी निगाह में, जिसे अरशे आजम पर रखे थे और मुझे तहतुस्तरा में आपने रखा था, उसके इल्म का यह हाल है कि उसे किताबुल्लाह पढ़नी नहीं आती है। कुरान करीम पढ़ने पर वो बंदा कादिर नहीं है। और ऐसे ही याद है ना, पिछले लाइव में मैंने दिखाया था आलमगीरी जो ज़माने हज़रत औरंगज़ेब में लिखी गई, उसको इमाम अहमद रज़ा की तसनीफ़ कह रहा है। हमारे नज़दीक तस्वीर हराम है तो शिर्क का कौल मंसूब कर रहा है कि लोग शिर्क कहते हैं, और इमाम अहमद रज़ा ने हर बिदाती को काफिर कहा। सरासर झूठ। अरे ऐसे झूठे मक्कार जिसको कुरान पढ़ना ना आता हो, इसकी एक हैसियत मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आगे गुफ्तगू करूँगा। 1 मिनट। ये जो हिंदुस्तान के छटे हुए राफजी है ना, नाम निहाद सुन्नी, मैंने बारहा कहा कि संडास पे चांदी का वरक लगाने से असलियत नहीं बदलती है, वरक हटा के अंदर की गंदगी देखो। ये राफजी जो लाइव के अंदर आते हैं ना, इनसे मेरे बारे में राय लेता है कि सूफी अरशद आप क्या फरमाते हैं। वो हैदराबाद का कान साफ करने वाला, आप क्या फरमाते हैं बताओ। इन्होंने ऐसे फरमा दिया। अरे इनकी हैसियत तो पता कर, हिंदुस्तान में आके कौन है ये। मेरे बारे में राय लेना हो तो बरेली शरीफ का मरकज़, अल जामियातुल अशरफिया, अल जामियातुल अलीमिया, अत-तकाफ़तुस सुन्निया,
جتنے بریلوی علماء ہیں، بریلوی تنظیمیں ہیں، سنی مشائخ ہیں، ان سے معلوم کر کہ صوفی کلیم حنفی، مفتی کلیم حنفی کون ہے. تو ان جہلا سے معلوم کر رہا ہے، لیکن خود تیرے بارے میں تیری جماعت کے ایک بزرگ عالم کی رائے کیا ہے، ذرا سنیے آپ حضرات. شیطان یاری آپ وہ ہو جو کابل سے آئے تھے، آپ کو نکالا گیا ہے مدرسہ مراشی سے. یہ بندہ کابل سے آیا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، وہیں کا طالب علم ہے، وہیں کا مسخرہ ہے. اور کیوں مسخرہ میں نے بولا، میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. یہ گالیاں دینا، گستاخی کرنا آپ کی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ قم سے ہے. آپ وہ بندہ ہے جو جب تمام علماء آپ کو نکالا ہے تو باقاعدہ آپ کا نام رکھا گیا مطرود العلماء، اور آپ کو خلا لباس کیا ہے. خلا لباس سمجھتے ہیں آپ؟ تو سمجھتے ہیں، لیکن لوگوں کو میں بتا دوں، آفیشلی طور پہ آپ کا امامہ اتارا گیا حوض عالمیہ میں. یہاں تک کہ جس کے آپ بڑا سینہ بھر کے آپ نام لیتے نا، آیت اللہ سید محمد شیرازی کا، ان کے دفتر سے بھی آپ کو نکالا گیا. ہر دفتر سے آپ کو نکالا ہے، حالانکہ زندگی میں کسی نے سلام بھی نہیں کیا ہوگا اس کو. دیکھا آپ نے، اس شخص کو اس کی جماعت کے ایک بزرگ عالم کہہ رہے ہیں اس کو خلع لباس یعنی ننگا کر کے بھگایا گیا، امامہ نکالا گیا، مطرود العلماء، علماء کا ٹھکرایا ہوا. شیعہ خود اس کو لائک نہیں کر رہے ہیں. اس نے ایک ویڈیو کے اندر خمینی کے جو ابھی جانشین ہے خامنئی، اس کو جو ہے میل پروسٹیٹیوٹ مردوں کی طوائف کہا ہے. یہ اتنا بڑا گستاخ ہے کہ خود شیعہ علماء اس سے بیزار ہے. اب خدا کی قسم ایک چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا کہ اس معاملے میں حتیٰ کہ شیعوں کا بڑا طبقہ بھی حسن اللہ یاری پہ لعنت کرتا ہے. مسجد اقصی جس پر یہودی قابض ہے، جو ہر مسلمان کے لیے احترام کا مقدس مقام ہے، عظمت کی نشانی ہے، اس کے بارے میں اس کی رائے کیا یہودی ایجنٹ کی. لیکن یہ ایک ایسا جھگڑا ہے اسرائیل اور فلسطین کا، اس میں شیعوں کا کوئی دخل نہیں، کیونکہ مسجد الاقصی جو ہے یہ کوئی مقدس مسجد نہیں ہے ہمارے نزدیک. کیونکہ مسجد الاقصی جو ہے یہ کوئی مقدس مسجد نہیں ہے ہمارے نزدیک. کیونکہ مسجد الاقصی جو ہے یہ کوئی مقدس مسجد نہیں ہے ہمارے نزدیک. حضرات، مسجد اقصی کا ذکر قرآن میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے نصف حصے میں اپنے محبوب اعظم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جہاں اللہ کے محبوب اعظم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تمام انبیاء کی نماز پڑھائی، اور اسی کے منبر سے آپ وہاں تک آپ نے سیر فرمائی. پھر وہاں سے سفر معراج کے لیے تشریف لے گئے، جہاں کئی انبیاء کی قبریں ہیں، جہاں کئی انبیاء نے عبادت کی ہے، جہاں کئی انبیاء نے عبادت کی. قرآن میں جس مسجد کا تذکرہ ہے، یہ یہودی ایجنٹ کو دیکھو، کہتا ہے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ شیعوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر شیعہ کیوں کہتے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک بچانے گئے نہیں، ہم چلے گئے، ہم کو فلسطینیوں کا درد ہے. یہ تو کھلم کھلا انکار کر رہا ہے کہ ہمارا مسجد اقصی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کوئی احترام کی جگہ نہیں ہے. بابا کچھ شرم کرو، نجیس العین کچھ شرم کرو. کتنے بڑے خبیث ہو تم، دلہ گیری کے اندر اتنے گر چکے ہو کہ حقائق سے چشم پوشی کر رہے ہو. بری عقل و دانش بباید گریست، ایسی عقل و فہم پر رونا چاہیے. معاذ اللہ رب العالمین، کوئی اتنا گر جاتا ہے، کوئی ایسا بندہ درہم و دنانیر بنتا ہے کہ معاذ اللہ کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس کی دلالی کر رہا ہوں. جو مسجد اقصی پر بھونکتا ہے، جو یہودیوں کی تعریف کرتا ہے، نیتن یاہو کو ابو بکر و عمر سے بڑا کہتا ہے، جو معاذ اللہ کتاب اللہ کو غلط پڑھتا ہے، جو اپنے ہی علماء کو گالی دیتا ہے، تشیع کی بھی جو توہین کرتا ہے. شیعوں کی اکثریت نے اس کو نکار دیا ہے. یہ تنے تنہا 1.5 اینٹ کی مسجد لے کر اب یہ بابا لوگ جو سنیت سے شیعت کی طرف جا رہے تھے، اب یہ ٹھیک شیعت کی طرف بھی نہیں جا رہے، نصیریت کی طرف جا رہے ہیں. حسن اللہ یاری کی دلالی میں پاگل ہو چکے ہیں. اتنے حقائق دیکھنے کے بعد بھی آپ کی آنکھ نہیں کھلتی. اور یہ خبیث نجیس العین جو مجھے کہتا گالیاں دیتا ہے، سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں اس کی رائے دیکھیے. فرعون شام لگا. صاحب کو توجہ دلاؤں گا کہ مفتی صاحب، کاش آپ اپنی اسی ممدوح شخصیت ہی کی سنت پہ عمل کر لیتے کہ جس کے دفاع میں آپ
जायज़ व नाजायज़ सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं, और वो कौन है? फ़िरौन शाम मुआविया इब्ने अबी सुफियान। सुम्मा माअज़ल्लाह, मौलाए कायनात तो फरमाए इख्वानुना बगौ अलैना, वो हमारे भाई थे जो हमसे अलग हो गए। शिया कुतुब के अंदर मौजूद है। मौलाए कायनात तो उनको भाई कहें, इमाम हसन मुश्तबा तो उनको खिलाफत सौंपें, इमाम हुसैन तो उनकी बैअत करें, और अइम्मे अतहार उनकी ताज़ीम करें, तकरीम करें, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करें। और ये 2 टके का मौलवी मौलाइयों के चंद खनकते सिक्कों को देखकर सैयदना अमीर मुआविया को फिरौन शाम कह रहा। बताओ, फिरौन जिसकी नामज़द तकफीर कुरान के अंदर मौजूद है। तो फिर अब मैंने कहा कि अबू बकर और उमर की नामज़द तकफीर दिखाओ, तो इतने छटपटाए क्यों? शराइत को गलत क्यों कहा? मैंने कहा कि शराइत पर बात करने के लिए मेरे घर आओ, 5 लाख का इनाम दूंगा। मेरे घर नहीं आते, अपने घर बुलाते, बहराइच बुलाते, मैं वहां आ जाता हूं। सुन लो, लाइव में जितने सुन रहे हैं, दलाल अल्लाह यारी तो मर जाएगा, मुझसे मुनाजरा नहीं करेगा, और कर लिया तो खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मुझसे कहते हो कि तुमने कसम खाई थी मैं 10 को लाइव आऊंगा। मैंने इस पर कसम नहीं खाई थी कि मैं 10 को लाइव आऊंगा। मैंने कहा था मैं वीडियो डालूंगा, और वल्लाह मैंने वीडियो बनाई, रिकॉर्ड किया। 9 GB की वीडियो बनी, वॉइस अलग रिकॉर्ड हुई, वीडियो अलग रिकॉर्ड हुई, लेकिन दोनों को जब मर्ज किया गया तो लिपसिंग मैच नहीं होने की वजह से हमने कहा चलो कैंसिल करो, 11 को लाइव आते हैं। तो मैंने तो वीडियो बनाई, तो मेरी कसम नहीं टूटी। अगर मेरी कसम टूटती भी तो 10 मसाकीन को 2 वक्त का खाना मैं खिला देता या 3 रोजे रख लेता। कसम का कफ़ारा क्या है मुझे मालूम है ना। अब मुझे तुमसे तो दीन सीखने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इसने सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया को फिरौन शाम कहा। ज़रा बताओ मुसलमानों, तुम्हारे कलेजे लरसते नहीं है? मुझे कहते हो गालियाँ देता है, सख्त ज़बान बोलता है। ये लाइव में आके उलमा को गाली दें, सहाबा को गाली दें, शेखैन को गाली दें, मसाजिद की बेहुरमती करें, मुक़द्दसाते अहले सुन्नत को बुरा भला कहें, ये पक्के मुसलमान। अगर मैंने इन जैसे गुस्ताखान सहाबा, वो गुस्ताखान उम्महातुल मोमिनीन को बुरा कहा तो लोगों को मेरी बातें छुपती है। अब क्या कर रहे हैं बेरोज़गारों का ये टोला। अच्छा एक बात देखें आप, अल्लाह यारी के जितने भी मुनाजरे हुए होंगे इससे पहले, तो डायरेक्ट ये हुआ कि भाई दावत दी गई, लाइव आए, मुनाजरा हुआ। ये मुनाजरा ऐसा है कि 1 महीने से उसका दर्द सर बना हुआ है। कितने लोगों को लाइव लाता, उस पर तबसरा करता है, इन टुच्चे लोगों से मेरे बारे में राय लेता है, जो खुद मेरे सामने अगर बैठ जाएं तो हैबत से हग मार देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसका नमूना देख लेना धारावी के मुनाजरे में, जब ये संतरा बैठा हुआ था, ये अतरंगी, सतरंगी, नारंगी, बजरंगी, इसको मैंने कुर्सी से किस तरह जलील करके उठाया था। ये 2 टके के लोग हमारे सामने बैठेंगे, खबीस कहीं के। हाँ, कोई हैसियत है इन कुत्तों की, इन खिंजीरों की, इन सुवरों की? गालियां देता तो क्या करूं, आरती उतारूं? हरामजादों, सहाबा को बुरा भला कहो और हम चुप रहे, फिर हमारा मर जाना अच्छा है इसी जिंदगी से। खुदा की कसम, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, रसूलुल्लाह के किसी साथी पर हम तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे नज़दीक वो अल्लाह का इंतखाब है। तनकीद से बाला तर जमात है, उनसे मोहब्बत का हुक्म है, उनके आपसी मसाइल में पढ़ने का हम जैसे टुच्चों को कोई हक़ नहीं है। सब अल्लाह के हवाले कर दो, सब हक़ है, सब सही है। जो उनमें बड़ा है वो ज़्यादा हक़ पर है, दूसरा ख़ताई इज्तिहादी पर है। अल्लाह ताला के यहाँ सबको अज्र मिलने वाला है, सब जन्नत के मज़े लूट रहे हैं। तुम यहाँ पर आपस में बहसें करके एक दूसरे के जो है गटैया दबा रहे हो। ये बेवकूफ़ी छोड़ो और उम्मत को इसमें उलझाना छोड़ दो। तो बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मौलवी नजीसुल आयन साहब रोज़ाना तबसरा करते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक लाते हैं। इनका चैनल आप देखेंगे, देखो मैंने बहुत थोड़ी चीज़ें दिखाई है तफसील। मुझसे कहते हैं कि कितनी बात बदला, कितनी बात बदला। बात बदल क्यों रही है? जब तुम लाइव आकर कुछ हरकत करते हो तो उस हिसाब से मुझे फिर अगला कदम उठाना पड़ता है। तो इसमें बात बदलना कहाँ है? बात बदलना कहाँ है? सीधा सीधा मैंने 19 अप्रैल को चैलेंज दिया कलकत्ता में, उसने कबूल किया। बाबा को मॉडरेटर कहा, मैंने जब तक कुछ कहा नहीं, शराइते मुनाजरा लिख कर दिया। तो जब मैंने शराइते मुनाजरा लिख कर दिया, पढ़कर सुनाया, कुछ शराइत को गैर मुबद्दल कहा, तो उस पर तबसरा किससे हो रहा है? अल्लाह उससे हो रहा है, मौलवी नजीसुल आयन से, घामड़ से, जो मारे हैबत के हाँ सही है सही है। अजीब बात है। तो उससे तबसरा हो रहा। फिर उसके बाद मामला जैसे जैसे उलझते गए, पेचीदा होते गए, तुम जैसे जैसे लाइव आते गए, बकवासात करते गए,
उसके ऑपरेटर ने मेरी तस्वीरें बिगाड़ी, बाबा कुछ कुछ क्लिपें काट कर छांट कर यहाँ से वहाँ से कसम खाया 10 को। अरे दिखा दे कहाँ मैंने कसम खाया कि मैं लाइव आके शर्तों पर बात करूंगा, तेरे वजन के बराबर मैं तुझे पैसा दूंगा। बिल्कुल नहीं कहा। मैंने 2 बातों पर कसम खाई कि नामूसे सहाबा के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। दूसरा ये कि मैं 10 को वीडियो डालूंगा जो वाकई मैंने बनाई और मेरी जानिब से पूरी कोशिश करके मैंने टीम को दिया, लेकिन वो हजरात अपलोड नहीं कर पाए। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिस पर माज़अल्लाह कसम तोड़ने का हुक्म नाफिज होता हो, हुक्म लगता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल अब ये बेरोजगार मौलवी नजीसुल आयन साहब ज़ातियात पर उतर आए। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने मेरी 2000 की कुर्बानी पर तबसरा किया। बताओ, बोले 2-2 हज़ार ले रहे हैं तो कुल मिला के 14। कुछ ये रखते हैं, कुछ सामने जहाँ लोग अरेंज करते हैं उनको देते हैं, फिर उसमें जानवर लेना, फिर कसाई का पैसा, फिर ये, फिर कैसे होता है। बाबा नजीसुल आयन और जितने भी राफजी टोला है, ये पूरे राफजी है, सुन्नियों अच्छे से समझ जाओ। ज़रा देखिए इनके हिंदुस्तान में जो राफजियत के बड़े प्रचारक हैं, नाम देख लीजिए, फेसबुक आईडी पर है। मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता है। गंदौड़ा मैं बोल रहा हूँ, उसमें कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है? अच्छा, तो देखो फेसबुक पर 1600 रुपए में कुर्बानी कर रहे हैं। राफजियत के बहुत बड़े प्रचारक है, झांसी मुनाजरे में तशरीफ फरमा थे अपने वजूद नामसूद के साथ। तो अब इनसे पूछो 11,200 में एक जानवर, उसमें कुछ तुम्हारा अपना फायदा, हर तंजीम रखती है। आप घर बैठे पैसा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अब आगे ये काम करना है, पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों से वसूलना है, उसके लिए आदमी रखना है। तो 2 पैसा कोई भी इदारा, कोई भी तंजीम, ताकि उससे दीनी काम आगे बढ़े। तो इनका 1600 में कैसे हुआ? इनसे पूछने की हिम्मत है नजीसुल आयन साहब? मेरा तो फिर भी इनसे एक हिस्सा 400 ज्यादा था। जरा पूछिए, तो जो जवाब इनका होगा मेरा जवाब तैयार है। सुन्नियों, इसीलिए तो बार बार कहता था मैं, देखो बुजुर्गाने दीन जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, अपनी उम्रें खपा दी, वतन छोड़ दिया, अजीज बच्चों को छोड़ दिया, खेत खलियान छोड़ दिया, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कहां कहां से गैर मानूस इलाके में आए, लोगों में तौहीद को आम किया, लोगों में सुन्नियत को आम किया, दीन को आम किया, विसाल फरमा गए, उनके आस्ताने तामीर हुए, लोगों को फयूज़ व बरक़ात का सिलसिला वहां से शुरू हुआ। लेकिन अब उन खानकाहों की मसनदों पर अक्सर राफजी बैठे हुए हैं और खानकाहें राफजियत फैला रही है। इसीलिए मैंने कहा बंबई में एक अजीमुशान खानका बनेगी और जहां से उलमा को बाकायदा मुनाजिर बनाकर तैयार किया जाएगा, निडर मुनाजिर जिनके दिल में अल्लाह और रसूल के सिवा किसी का खौफ नहीं। उसके लिए मैं अपील करता हूं कि इस स्कैनर पे पैसा डालो ताकि रकम जमा हो और हम जल्द से जल्द खानका बनाए। तो कहते ये अपनी पुरतायुश जिंदगी गुजारता है, कुछ देर रहने दे, अपनी पुरतायुश जिंदगी गुजारता है, ऐश करता है, ये करता है, वो करता है। जब इतना साहिब इस्तात है तो खुद क्यों नहीं बना लेता? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े इदारे हैं, तंजीमें हैं, उनके जो अराकीन है, अल्लाह ने उनको इतना पैसा दिया, वो खुद पूरा पैसा क्यों नहीं देते इदारे में या तंजीम में? तो नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, बेहतरीन खैरात वो है जिसे देने के बाद बंदा मालदार रहे, यानी पूरी तरह कंगाल ना हो कि सब उठाकर दे दे, ऐसा ना हो। जी हाँ, तो जाहिर सी बात है मैं भी हस्बे इस्तात तंजीम में देता हूँ। माहाना गुरबा की, मसाकिन की, यतामा की, फ़क़रा की, अपाहिजों की मदद होती है, बेरोज़गारों की मदद होती है, और फिर उसके अलावा रकम जमा कर करके रखी जाती है ताकि खानका बनने में आसानी, और खानका बननी चाहिए ताकि ऐसे पाखंडी जो मसनद इरशाद पर बैठे हुए हैं, हाँ, मीरास में आई है उन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेमन। ये झुट्टे, ये बुजुर्गों की निस्बतों को बदनाम करने वाले, ये बिदअत को फरोग देने वाले, ये खबीस, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, 100,000 बार माज़अल्लाह, अल्लाह ताला इनके फितने से, इनके शर से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। इस स्कैनर को आपने देखा, ज़रूर ताउन कीजिए। जब हम ताउन सुन्नी बरेलवियों का लेते हैं तो इन कुत्तों के भौंकने से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? ये लाग दिन रात खारिश ज़दा कुत्ते की तरह भौंकते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बहरहाल अब मैं बहुत काम की बात करने जा रहा हूँ। मुनाजरा होगा कि नहीं होगा, लोग इसी पर तो परेशान है। कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी था। पहले एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा दूँ, फिर उसके बाद मुनाजरे के ताल्लुक़ से मैं बात करूँ।
जैसी होनी चाहिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, अभी पिछली लाइव में बाबा ने कहा है, आपने सुना होगा, वो गालिबन हमारे ऑपरेटर साहब उस वीडियो को सेव करना भूल गए, खैर उसे मंजर आम पर लाएंगे हम, कि दोनों के लिए सेम शर्तें होनी चाहिए, है ना। जो कानून कलीम हनफी के लिए वो अल्लाह यारी के लिए। अल्लाह यारी, हमने तुम्हें 19 अप्रैल को चैलेंज दिया, तुमने कबूल किया, बाद में जो तुमने टुच्ची हरकतें की, इनको उनको बिठाकर मेरे बारे में राय लेना, तुम्हारे ऑपरेटर का मेरी तस्वीरें बिगाड़ना, बाकायदा पॉम्पलेट छाप देना, भाग गया, कांटेक्ट के बाहर है, ये है वो है। भाई मेरा फ़ोन नंबर भले बंद हो, अगर तुम इंटरनेट पर मुझसे रिलेटेड वीडियो डालते अपने चैनल पे तो मैं ज़रूर देखता। जैसे अभी मैंने वीडियोस देखी, वहाँ से हम लोगों ने कटिंग करके अभी बीच बीच में जिसकी ज़रूरत थी चलाया कि नहीं चलाया, तो जाहिर सी बात है अगर तुम मुझसे रिलेटेड बात करते तो मैं उसका जवाब देता। तुम तो कह रहे हो कि मैं उसको थूकता नहीं, मेरी रूह को भी पता नहीं वो क्या बोलता है, तो तुम ही बताओ ना कैसे मुनाजरा होगा। अब कल 13 तारीख है, बल्कि अभी थोड़ी ही देर में 13 तारीख लगने वाली है। अब मसला यह है, मुझे तो अल्लाह यारी से मुनाजरा करना है, और ये अल्लाह की मुक़द्दस किताब मेरे हाथ में है, कुरान करीम। मैं इसको सर पे रख कर कहता हूँ, खुदाए वहदहू ला शरीक के मुक़द्दस कलाम की कसम खाकर मैं कहता हूँ, हसन अल्लाह यारी से मुझे मुनाजरा करना है, ईमान शैखैन पर करना है। जितने इख्तलाफी मसाइल है ईमान शैखैन के बाद उन सब पर मुनाजरा करना है, बेशक करना है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो अल्लाह ताला मुझे कलिमे की मौत नसीब ना फरमाए, मुझे करना है। लेकिन शर्त यह है कि बीच में कोई राबता, कोई वसीला, कोई भी राबता, कोई भी वसीला अब हमें मंजूर नहीं है। ये सब राफजी है। हसन अल्लाह यारी खुद आकर कहे कि ईमान शैखैन पर कलीम हनफी से मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूं, इस शर्त पर कि नामजद काफिर वो साबित करेगा, नामजद जन्नती मैं साबित करूंगा, नामजद जन्नती मैं साबित करूंगा। मेरी शर्तों को लेकर बहुत उछल रहे थे ना ये। बाबा तो बेचारा पढ़ा लिखा आदमी है नहीं, पंचर की दुकान चल नहीं रही थी, दीनी लाइन के अंदर आ गए। हसन अल्लाह यारी ने फुद्दू बना दिया कि देखो बाबा वो कह रहा है कि मैं इशारे से दलील दूंगा और मुझको बिल्कुल कड़ी दलील देना है। बाबा इशारा, इशारा मतलब कैसा इशारा? अरे पगले, इशारा मतलब ऐसा हाथ से इशारा, आंख से इशारा नहीं। तुझे उसने उल्लू बनाया, तुझे लॉलीपॉप दिया, समझा, और तूने लेके चूसना भी शुरू किया। जरा पढ़ता तो दलिंदर क्या कह रहा हूं मैं। शर्त नंबर 4 के अंदर देखिए मैंने क्या लिखा। शर्त नंबर 2 में मैंने लिखा कि फरीक़े मुखालिफ चूंकि माअज़ अल्लाह शैखैन यानी अबू बकर और उमर का कुफ्र साबित करने का दावा रखता है, लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आयात क़त्इयातुद दलालात, ये क़त्इयाती दलालात भी है और ऐसे भी पढ़ते हैं, बाद में ये मत पकड़ना कि वहाँ पर पेश पढ़ दिया। अहादीस मुतवातिरा और इजमाई उम्मत के सिवा कोई दलील दरमियान में न लाए और शैखैन का नामजद कुफ्र साबित करे, बसूरत दीगर वो एक बेजा गुफ्तगू और तत्वील ला ताइल होंगी। भाई तेरा दावा क्या है? कायनात के बेहतरीन लोग काफिर है, और दलील क्या है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिन्होंने दीन को बदला। फिर हुजूर पूछेंगे ये कौन है? लोग फरिश्ते अर्ज करेंगे हुजूर ये वो बिदअती हैं, आपके सहाबी है जिन्होंने दीन को बदला, तो उनका ठिकाना जहन्नम होगा। तो मालूम पड़ा कि इन्होंने खिलाफत कायम करके बिदअत की, मालूम पड़ा यानी यहाँ की बजरी यहाँ का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। कुछ तुक बैठ रही है तो उसमें हजरत अली भी तो हो सकते हैं, हजरत अली भी तो उसमें हो सकते हैं कि जिन्होंने दारुल खुलाफा मदीनतुर रसूल को छोड़कर, नबी के मस्कन को छोड़कर कूफा को दारुल खुलाफा बनाया। हाँ माज़ अल्लाह, 100,000 बार माज़ अल्लाह कह रहा हूं मैं, हरगिज ऐसा नहीं है। कोई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी जहन्नम की भनक तक नहीं देखेगा इंशाअल्लाह। सब के सब जन्नती, और मौलाए कायनात का मकाम व मर्तबा तो हमारे फहम से मावरा है। ये कमबख्त क्या जानेंगे जिनको मौलाए कायनात का नाम लेने का ढंग भी नहीं है, या अली की लॉकेट पहनकर घूमते। तो देखिए मैंने ये शर्त लगाई। फिर मैंने क्या कहा, भाई
تو काफिर कह रहा अबू बकर और उमर काफिर है और दलीलें ऐसी टुच्ची दे रहा है, तो तेरे नजदीक बिदात क्या है? जो काम नबी ने नहीं किया या करने का हुक्म नहीं दिया, उसके बाद जो भी सहाबा का काम है सब बिदअत है तेरे नजदीक। बराबर, सहाबा का हर काम बिदात है। अबे गधे, अहले सुन्नत के यहां नबी और सहाबा का अमल, हुजूर के तशरीफ ले जाने के बाद जो कुरान की तदवीन हुई, या मसाजिद पे मीनारे लगे, या अजान का इजाफा हुआ जुमा में, या औरतों को मना कर दिया गया, या तरावी 20 रकात कर दी गई, या तीन तलाक को एक नशिस्त की तलाक मुगल्लज़ा करार दिया, ये सब सुन्नत है हमारे यहाँ। तो तुझे सुन्नत और बिदअत की तारीफ हमारी किताब से दिखानी पड़ेगी। मुनाफिक की तारीफ, मुसलमान की तारीफ, मोमिन की तारीफ सब हमारी किताब से दिखानी पड़ेगी, और तुझे नामजद काफिर साबित करना पड़ेगा। और मैंने अपने लिए आसान शर्त रखी। अरे अनपढ़ो, आओ देखो, मैंने शर्त नंबर 4 में क्या लिखा? हम सुन्नी बरेलवी हजरात के लिए अदिल्ला कुरान मजीद। क्या कह रहा? इशारे से दलील दूंगा। और मैंने क्या लिखा? अदिल्ला कुरान मजीद, पहले कुरान लिखा मैंने। तो मुतवातिरात के दर्जे में दर्जे अव्वल पे कुरान नहीं है तुम्हारे नजदीक? अरे पढ़ते ही हो या क्या करते हो पागलों? मैंने पहले कुरान लिखा। अहादीसे हसना सहीहा ताबिता दलालाते अरबा, जो अहलुस सुन्ना जहां से मसाइल लेते हैं, कुरान करीम, इजमाए उम्मत, कयास फुकहा, अहादीस रसूल, सुन्नत, ये वो 4 मकामात है जहां से हम दीन समझते हैं, दीन लेते हैं, दीन पर अमल करते हैं। वो तो मैंने लिखा, अंडर ब्रैकेट मैंने लिखा, इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, दलालतुन्नस, इक्तिदाउन्नस। तो तुमने बाबा को कुछ अलग ही समझा दिया। बाबा भी बेचारा भुने हुए चने की तरह तवे पे उड़ने लगा। अरे ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, इशारा इशारा इशारा। अरे चुप रे, जाके पंचर बना, तलिंदर कहीं का। समझ में आता तुझे? कुछ पढ़ने आता? अरे तू ये शर्त ही पढ़ दे, मैं मान जाऊंगा। एक दिन पढ़ते पढ़ते कैसी गाड़ी अटकी थी, फिर छोड़ दिया, पढ़ नहीं पाया। फिर बहरहाल तो मैंने भी अपने लिए वही लिखा। चलिए, ये 16 आदत शर्तें जो मैंने लगाई थी, मैंने अल्लाह की किताब सर पे बात को मुअक्कद करने के लिए, और मैं किताबुल्लाह को सर पे रखकर कह रहा हूं कि मैं हसन अल्लाह यारी से ईमान शेखैन पर एक ही बात पर मुनाजरा करूंगा, और ये सारी 16 शर्तें मैं मंसूख करता हूं। बस वो मुनाजरे में पहले कोई वास्ता, कोई राब्ता नहीं, सीधा आए वीडियो में, डायरेक्ट मेरे नाम पर वीडियो। अहमियत देनी पड़ेगी, मुनाजरा करना है तो आकर कहे मैं कलीम हनफी रजवी से ईमान शेखैन पर मुनाजरे के लिए फला दिन उनकी लिंक पर, और सहूलत अगर तुझे मेरी लिंक पर नहीं आना है तो मैं तेरी लिंक पर आता हूं। 16 शर्तें भी ये जो शर्तें रखी थी हमने साबिका, वो 16 शर्तें खत्म कर दी एक नई बात के साथ। तू तेरी लिंक दे, मैं तेरी लिंक पर आता हूं। बस बात ये, जैसे ही मैं आऊं तू अबू बकर उमर को नाम के साथ काफिर साबित कर, मैं नाम के साथ जन्नती साबित करूंगा। अगर तू साबित नहीं कर सका और मैं भी साबित ना कर सका तो मेरी हार का ऐलान करना। हमारे यहां जो हमारा मुस्तदल है वहां से मैं साबित करूंगा नाम के साथ जन्नती होना। जिसका नाम के साथ जन्नती होना साबित हो जाए तो जाहिर सी बात है जन्नती साहिब ईमान होता, वो काफिर कैसे हो सकता है? जब नाम के साथ जन्नती होना साबित हो जाए तो मसला ही खत्म। तू एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएगा, तू हारता है, तू जलील होता है, तू खार होता है, तू इतना बड़ा मक्कार है कि जो मुनाजरे में तेरी सुबकी होती है, जिल्लत होती, उसको तू सिरे से अपलोड ही नहीं करता। वो तो हमको और जगहों पर देखने का मौका मिला, क्या ही तूने, तेरी जलालत हुई है। खैर, अब अल्लाह यारी जब वीडियो बनाएगा कि मैं कलीम हनफी के साथ उनकी लिंक पर या अपने लिंक पर, इस शर्त के साथ कि मैं ईमान शेखैन नाम, एक कुफरे शेखैन नामजद साबित करूंगा और वो नामजद जन्नती साबित करे, तू मुझे बता देना, मैं बिल्कुल फ्री हूं। मैं दिन की कैद नहीं लगा रहा, मैं वक्त की कैद नहीं लगा रहा, मैं लिंक की कैद नहीं लगा रहा, और ये जो 16 पुरानी शर्तें थी ये खत्म हो गई। मैं डायरेक्ट तुझसे खिताब कर रहा हूं, और मुझे कोई वास्ता, कोई राब्ता बीच में नहीं चाहिए कि बाबा बैठेगा, टाइमिंग फिक्स करेगा। इस मनहूस को तो मैं देखना ही पसंद नहीं करता। अब इसके बाद अच्छे से सुन लें, इसके बाद अल्लाह यारी के अलावा, यह अल्लाह यारी खुद भी इन खबसा को लेकर, इन
लोगों को लेकर बैठकर मीटिंगें करता है, बातचीत करता है, तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा जब तक मुनाजरे की बात ना हो। ठीक है, क्या मेरे